ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकां करोति वाचालां अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृतये ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां कलितत्संकीर्तनम्। हरे कृष्ण। ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் நம்பர் 33 பதம் 33. புதன்கிழமை எப்பவும் பாகவதம் தான். உங்களுக்கு புக்கு வரது சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாம் பகவத்கீதை மேலே அவ்வளோ பற்று. 1 அதில் 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33. మీరు భాగవతం ఎందుకు వచ్చిన అతను ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್. ತಥಾ ಸಾಧ್ಯತರಸಾ दारुणं गौतमी सुतं बबन्दां रसा तां रक्षः बबन्दां रसा तां रक्षः पशुं रसानयायत ओदि मदद गीता मदद. तथा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्दां वृषा तां रक्षः पशुं रसान्यायत तथा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्दां वृषा तां रक्षः पशुं रसन्यायत तथा आसाद्य तरसा
दारुणं गौतमी सुतं बबन्दामृषा तामरक्षः पशुं रसानयायत तथा thereupon Asadya arrested Tarasa dexterously Darunam dangerous Gautami Sutam the son of Gautami Babanda bound up Amrusha angry Tamarakshaha with copper red eyes Pasum animal Rasanaya by ropes Yata as it were ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಅನುವಾದ ಅವಧಿ ಮೊದಲು ಯಶೋಧ ಓದಿ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಕೆಂಪು ತಾಮ್ರದ ಉಂಡೆಗಳಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಗೌತಮಿಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು ಹಾಗೂ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಮೃಗದಂತೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದನು. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ ಗೀತಾ ಮದ ಓದ್ತೀರಾ? ನೀವು ಓದಿ ಯಶೋಧ ಮದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತಾಯಿ ಕೃಪಿ ಗೌತಮನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಮೃಗಸದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದದ್ದು. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮೃಗದಂತೆ ಬಂಧಿಸುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಸೂಚನೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅನಂತರ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೂಡ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಪಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಹ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೀಳು ದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೃಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಔಚಿತ್ಯ ಪುಣ್ಯವೇ ಆಯಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಿಬಿರಾಯ ನಿನಿಶಾಂತಂ ರಾಜೀವ ಬದ್ವರಿ ಪುಂಬಲ ಪ್ರಜಾ ಅರ್ಜುನಂ ಪ್ರಕುಪಿತೋ ಭಗವಾನ್ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಃ Sibraya on the way to the military camp. Ninisantam while bringing him Rajiva by the ropes, Badva bound up, Ripum the enemy, Balat by force, Praha said Arjunam unto Arjuna, Prakupitaha in an angry mood, Bhagavan the personality of Godhead, Ambujekshanaha who looks with lotus eyes. So translation ಓದಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಿ ಮದುವೆ ಓದಿ. ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ತಾಮ್ರದ ಉಂಡೆಗಳಂತೆ ಇದು 34 ಮದುವೆ. ಚದೋಣ ಮೀರು ಚದೋಣ. 34 అనువాదము. అశ్వత్థామను ఆ రీతిగా బంధించిన పిమ్మట అర్జునుడు అతనిని యుద్ధ శిబిరమునకు కొనిపోవదలిచెను.
అంతటా అంబుజేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వృద్ధుడైన అర్జునుతో ఇట్లు పలికెను. జై అది ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తేనే చాలు, ఇంకా అన్నికి ఏం చెప్పే అవసరం లేదు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇరువురును క్రోధమును కూడినట్లు ఇచ్చట వర్ణింపబడినారు. కానీ అర్జునుని కన్నలు ఎర్రని తామ్ర గోళములను పోలి ఉండగా శ్రీకృష్ణుని కన్నులు ఎర్రని కొలువలే ఉండెను. అనగా అర్జునుని క్రోధము మరియు శ్రీకృష్ణుని క్రోధములు సమాన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కావు. భగవానుడు పరతత్వమై నందున ఈ స్థితి ఎందును పూర్ణినిగానే ఉంటును. అతని క్రోధము ప్రకృతి గుణములచే బంధింపబడినది. బుద్ధి జీవుని క్రోధము వంటి కాదు. పూర్ణుడైనందున అతని క్రోధము ఆనందములు రెండును సమానములే. అనగా అతని క్రోధము త్రిగుణములకు లోబడి ప్రదర్శితమయ్యేది కాదు. భక్తులకు వైపునకు మృగ్గి ఉండేది. ఆ దేవుని దివ్య స్వభావమునకు అది చిన్నము మాత్రమే. తత్కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్రోధము గురిని క్రోధమునకు గురి అయ్యేది వాడు ధన్యుడే కాగలడు. ఆ విధముగా అన్ని పరిస్థితుల యందును ఆ దేవుడు మార్పరుషితుడై ఉన్నాడు. మైనం వ్రతర్హసి త్రతుం బ్రహ్మబంధుం ఇమం జహి యోషావ్ అంగాసా సుప్తాన్ అవధీనిషి బాలకాన్ మీనం never unto him partha o arjuna arhasi ought to tratum give release brahma bandhum a relative of brahmana imam him jahi kill ya he aso those angasaha faultless suptan while sleeping avadit killed nisi at night balakan the boys. Translation. Lord Sri Krishna said, O Arjuna, you should not show mercy by releasing this relative of a brahmana, brahma bandhu, for he has killed innocent boys in their sleep. ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧು ಪದವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪುತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಬಂಧುವೆಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರಿಂದಲೇ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಹುದ್ದೆಯ ಹೀಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾತಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಕಲ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳ ವೇದಗಳ ಪರಿಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಯುವರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಸಂಗ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ತಡೆ ಬರೆದಿರ ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಲಿ, ಸಂತೋಷ ಇರಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ, ಶತಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಾಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಬರುತ್ತಾ? உங்களுக்கு தமிழ் கன்னடா ரெண்டுமே தெரியும். ஓகே, எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும். அப்போ உங்களுக்கு கன்னடா புரியாது இல்லை? புரியுமா? புரியாது. ಓಕೆ. ಸೊ ಏಳು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ஸோ ஒரு மாதத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும். எப்படி நம்ம வந்து ஆவணி, அப்புறம் வந்து அடுத்து என்ன மாதங்கள் பேர், புரட்டாசி, இந்த மாதிரி ஐப்பசி, இந்த மாதிரி பல மாதங்களுக்கு அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க சாஸ்திரங்களை. அதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டே இருக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே எங்கள் சம்பிரதாயத்தை பேர் வந்து பிரம்ம மத்வா கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்லுவோம். கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னா யாருக்குமே நம்ம பரத வருஷத்தில் மேற்கு வங்காளம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெகநாத், புரி, ஒரிசா, இந்த ஒரு 2 இடத்துல மட்டும்தான் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா பேர் வாழ்ந்தது. மற்ற அடுத்த மாநிலங்களில் வந்து அவ்வளோவா வந்து இது யாருக்குமே என்ன சொல்கிறது, அவங்களுக்கு வந்து புரியாது, சொன்னால் கூட புரியாது இந்த சம்பிரதாயத்தை பற்றி. ஆனால் கிருஷ்ணரே 540 வருடங்கள் முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு பேரில் பக்தராக வந்தார், பக்த ரூபத்தில் வந்தார். அந்த ரூபத்தில் வந்து ஈஸ்வரபுரி என்ற ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து ஏற்றிக்கிட்டார். அதை ஏற்றிக்கிட்டு இந்த சம்பிரதாயத்தை பற்றி முக்கியமாக அவங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, மக்களுக்காக பகவான நாமத்தை வந்து அந்த பகவான நாமத்தை சொல்கிறதுனா உச்சரிக்கிறதுனால எவ்வளோ அது முக்கியத்துவம் வாழ்ந்தது, மனித வாழ்க்கைக்கு வந்து அது எவ்வளோ வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சாதகமாக இருக்கும், எப்படி சாதகமாக இருக்கும், அது சொல்கிறதுனால என்ன நம்மளுக்கு பலன் என்ன. ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி வந்து இந்த சம்சாரம், அதாவது ஜன்மா மிருத்யு ஜராவிலேருந்து எப்படி வந்து நம்ம வெளியே வர முடியும்ன்றது வந்து எல்லாமே ஒரு நம்மளுக்கு காட்சி கொடுத்துருக்காரு. அதாவது இன்னொரு இது விஷயத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி எப்படி வந்து நம்ம செலுத்தணும், எந்த மாதிரி ஒரு பக்தி செலுத்தினா எப்படி செலுத்தணும், ஸோ யாரை வந்து நம்ம வந்து அது வந்து அணையணும்ன்றது எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு இந்த சம்பிரதாயத்தில். இதுக்கு தான் கௌடிய சம்பிரதாயம்னு சொல்லி பேர். இது வந்து மத்வா சம்பிரதாயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், உடுப்பி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உடுப்பியில் வந்து மத்வாச்சாரியரோட அந்த சம்பிரதாயத்தை பேர் வந்து மத்வ சம்பிரதாயம் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த மத்வ சம்பிரதாயத்தில் வந்து இது ஒரு கிளை, இது கௌடிய சம்பிரதாயன்றது ஒரு கிளை. இங்கே நாங்கள் மதகண்டப்பள்ளி மூக்கண்டப்பள்ளியில் பல வருஷங்களாக இந்த சத்சங்கம் வந்து நம்ம செஞ்சுட்டே வந்துட்டுருக்குறோம். ஆனால் இந்த புருஷோத்தம் மாதம் பாருங்கள் எவ்வளோ விசேஷமானது அப்படின்னா, எப்பவும் ஒரு பக்தர் வீட்டில் தான் நம்ம புதன்கிழமை செய்வோம், பாகவதம் கிளாஸ் அங்கே நடத்துவோம்.
சனிக்கிழமை வந்து வேணுகோபால் கோவிலில் வந்து நாங்கள் பகவத்கீதா சத்சங்கம் நடக்கும். அதே மாதிரி திங்கக்கிழமை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் இப்போ நடக்க முடியாமல் இந்த மாதிரி அம்மா பெரியம்மா மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா வீட்டிலே உட்காந்து பெரிய ஃபோன் இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருந்தால் வீட்டிலே உட்காந்து பகவானை பற்றி கேட்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இங்கே இன்னைக்கு ஏன் இந்த மாதிரி யசோதா மாதா வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா, அக்கஸ்மாத்தாக நான் என்ன செஞ்சேன், அந்த புதன்கிழமை நாங்கள் பண்ணுற அந்த சத்சங்கத்தில் வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து ஏதோ கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க. அந்த கோயிலுக்கு போனதுனால புருஷோத்தமர்மா அவர் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள். எங்களுக்கே இன்றைக்கி நான் யசோதா மாதா வீட்டிலன்னா ரொம்ப யோசனை பண்ணாங்க, எப்படி என்னான்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிட்டு நான் சொன்னேன், வீட்டில் போங்க, முதலாளியை கேளுங்க, வீட்டு முதலாளியை கேளுங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அவங்க வேண்டான்னா வேண்டாம், அவங்க வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம வர ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், அதில் ஒன்றும் தப்பே இல்லை. ஆனால் வீட்டில் முதலாளி என்ன சொல்கிறாங்களோ, தர்ம பற்றி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கடைப்பிடிங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். நீங்கள் தைரியமாக நம்பிக்கையோடு போங்க அப்படின்னு சொன்னேன். என்னன்னு தெரியல, யசோதா மாதாஜி வந்து சிவராஜ் பிரபுவா கிட்ட பேசியிருக்காரு அவரா. ஸோ யுவராஜ் பிரபு கிட்ட பேசிட்டு அவரும் வந்து ஒத்துக்கிட்டார். அவருக்கு உள்ள நிறைய பக்தி சேவை இருக்குது, ஆனால் வெளிப்படையாக அவர் வந்து யாருக்கிட்டையும் நம்மள மாதிரி காமிச்சிக்க மாட்டார் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் பகவான் அவருக்கு உள்ள எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவான் வந்து பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கார். ஸோ அந்த பரமாத்மா ரூபத்தில் இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு வழியில் வந்து அவங்கள வந்து சீர் பண்ணுறதுக்காக பகவான் வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஆனால் அந்த சீர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கணும்னா ஆசைன்றது இருக்கணும். என்ன ஆசை அப்படின்னா, நான் பக்தி தொண்டு பண்ணணும், நான் ஒரு கொள்கையோட இந்த ஒரு செயலை வந்து இந்த சேவையை நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன்றது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. இதுக்கு எல்லாமே முதல்ல ஸ்டெப் எப்படின்னா, நம்ம ஆசை இருந்தால் தான் பகவான் நம்மக்கிட்ட வருவார். நம்ம அந்த செலுத்த அந்த பிரார்த்தனைக்கு வந்து அவர் வந்து ஆன்சர் கொடுப்பாரு. நம்மளுக்கு ஆசையே இல்லைன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவானுக்கு அவருக்கும் எதுவும் இருக்காது. ஸோ இவர் எதுவும் நான் என்ன கேட்டால் தான் நான் கொடுக்குறதுக்கான. இப்போது ஒரு சின்ன குழந்தை கூட, பச்சை கை குழந்தை கூட ஏன் கத்தும், அம்மா கிட்ட பால் வேணும்னு சொல்லி கத்தும். அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து அந்த பக்தி வேணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து அது ஏங்கணும். நம்ம ஆவலாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா உடனே டக்குன்னு பகவான் வந்து அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுவார். நான் கூட யோசனை பண்ணேன், யசோதா மாதாஜி வீடு வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கே, எப்படி பக்தர்கள்லாம் வராங்களா எப்படின்னு சொல்லி நான் யோசனை பண்ணேன். அப்புறமா கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், உன் இஷ்டம் பாணி எதுனா செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தா வீடு ஃபுல்லாகிடுச்சு. இதெல்லாம் பகவானோட அமைப்பு. ஸோ பகவான் எது வேணாலும் அவர் நினச்சா எதை வேணாலும் அவர் வந்து டெய்லி வெரி குட். இது எப்படி இருக்குன்னா, கைலாசத்தில் சிவபெருமாள் வந்து பாகவதம் படிச்சுட்டு இருப்பார், பார்வதி மாதா கேட்டுகிட்டே இருப்பார் சிவபெருமாளை. அவர் கேட்க சிவபெருமாள் சொல்வார், இங்கே யசோதா மாதாஜி வீட்டில் யசோதா மாதாஜி படிக்க யுவராஜ் பிரபு கேட்டுகிட்டே இருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே என்ன சொல்கிறது, கைலாசத்தில் சிவா பார்வதி இருக்கிற மாதிரி இந்த வீடு. ஸோ பாகவதத்தோட அந்த மகிமை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே பாகவதம் வரணும்னு சொல்லி யாருக்கும் யசோதா மாதாஜி கூட கனவு காணல. ஆனால் அவருக்கு பக்தி சேவை நிறைய இருக்குது பண்ணுன்ட்டு. ஏதோ யதார்த்தமாக அவங்க வந்து யோசனை பண்ணாங்கட்டு அவருக்கு ஆசை இருந்தது, பாகவதம் படிக்கணுன்ட்டு அவர் ஆசை இருந்தது, அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்தது. அதான் சத்சங்கம் பண்ணுறது பாருங்க. இப்போ என்ன சொன்னார் அவர், எல்லார் வீட்லேயும் வாங்கியிருக்காங்க நம்ம பக்தர்கள், நானும் வாங்கணுன்ற அந்த ஆசை எப்படி வருதுன்னா சத்சங்கத்துக்கு வர்றதுனால தான். சத்சங்கத்தில் பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது வந்து ஒருத்தராக பார்க்குறாங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து ஒரு இடத்த வந்து அமைப்பு பண்ணுவாங்க, யாருக்காவது அந்த பக்தி தொண்டை வந்து கொடுக்கணும், அவரை பக்தராக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஏதாவது நான் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணால் அந்த பிரார்த்தனைக்கு தக்க மாதிரி பகவான் என்ன பண்ண ஒரு இடத்துல ஒரு பக்தர் வீட்டில் அந்த அமைப்புக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஆசையை நிறைவேறதுக்காக பகவான் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இது வந்து பாகவதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாகவதம் 1வது ஸ்கந்தம். இது வந்து 12 ஸ்கந்தம் இருக்குது. இந்த மாதிரி 18 புஸ்தகம் இருக்கும், 18 வால்யூம். பகவத்கீதா பாகவதம். நிறைய பேருக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா, பகவத்கீதா பாகவதம். அந்த பகவத்கீதா எடுங்க, பகவத்கீதாவும் பாகவதம் ரெண்டும் ஒன்று தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டும் ஒன்று தான், ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்குது. இது பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு வந்து தன்னோட திருவாயினால் கொடுத்த உபதேசத்தை வந்து பகவத்கீதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானே கிருஷ்ணரே வந்து உபதேசம் பண்ணது அர்ஜுனருக்கு. பாகவதம் என்ன அப்படின்னா, அதே கிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு பக்தர் வந்து புகழ்ந்து பாடியிருக்குது. பகவானை பற்றி, பகவான லீலைகளை பற்றி, பகவான நாமத்தை பற்றி, பகவானோட
சக்திகளை பற்றி, விபூதிகளை பற்றி, வெவ்வேறு பக்தர்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் பக்தி தொண்டு செலுத்தினாங்க, அவர்கிட்ட எப்படி லீலைகள் வந்து பகவான் பண்ணாங்க, இதை பற்றி சொல்கிறது தான் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிம்பிளாக இங்கிலீஷில் ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಅದೇನೆ ಭಾಗವತಂನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ மரியாதைಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கிறதுனால நிறைய மாற்றங்களை நம்ம பார்க்கலாம், நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பார்க்கலாம். எத்தனையோ பேர் வெளிநாட்டில், வெள்ளரசு நாட்டிலையும் பகவானை பற்றியே தெரியாமல் இருக்கிறவங்க, பக்தியை பற்றியே தெரியாமல் இருக்கிறவங்க, ஏன் தாய் தகப்பனாரோட வாத்சல்யம், அந்த அன்பு பற்றியே தெரியாமல் இருக்கிற வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாமே, நபர்கள் எல்லாமே இந்த பாகவதத்தை படித்து பகவானோட நாமத்தை, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து சொல்லி உச்சாரணை பண்ணி நிறைய பேர் பக்தர்களாக இருக்காங்க. நிறைய பேர் பக்தர்களாகி அவங்க வந்து வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நம்மளால் கூட அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப ஆவலாக, ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக, தீவிரமாக இந்த சனாதன தர்மத்தை எடுத்துக்கிட்டு எப்படியாவது இது வந்து நம்ம உலகத்துக்கு எல்லாமே பரப்பணும். ஏன்னா மக்கள் உலகத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த கஷ்டத்துக்கு வந்து, அந்த துன்பத்துக்கு வந்து காரணமே தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டுறாங்க. அதான் அங்கே இருக்கிற ஒரு லாஜிக் என்னன்னா, கஷ்டன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். சாந்தி இல்லைன்றாங்க, நிம்மதி இல்லைன்றாங்க, திருப்தி இல்லைன்றாங்க வாழ்க்கையில். ஆனால் அதுக்கு வந்து என்னடா விளைவுன்றது தேட மாட்டான்றாங்க. எங்கடா அதுக்கு தீர்வு எங்கே இருக்குன்றது தேட மாட்டான்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாடத்தில் இந்த பாடத்து பேர் வந்து துரோணாச்சாரியை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதாவது துரோணாச்சாரியோட பையன் அஸ்வத்தாமனை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மகாபாரத்தில் வந்து 2 குரூப் இருக்குது. ஒன்று பாண்டவர், ஒன்று கௌரவர். ஸோ இதில் ஒரு பகுதி தான் இந்த பாகவதம், இந்த பாகவத் புராணம். இந்த மகாபாரத்தில் வந்து இது ஒரு பகுதி, இந்த பாகவத புராணம். பகவத்கீதா ஒரு பகுதி, பாகவதம் வந்து ஒரு பகுதி. இந்த பகுதியை பற்றி தான் நம்ம இங்கே படிச்சுருக்கோம். ஏன்னா மகாபாரத் வந்து ரொம்ப வந்து ஆழமாக நம்மளால் படிக்க முடியாது. ஏன் படிக்க முடியாதுன்னா, மகாபாரத் வந்து ரொம்ப வல்யூம்னஸ் வந்து பெரிய புஸ்தகம். அது படிச்சுட்டு நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது. அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்மளோட மெமரியில் இருக்காது, ஸ்மரணத்துலேயும் இருக்காது. ஏன்னா அது வல்யூம்னஸ். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா பேஸ்லெஸ். அதுக்கு வந்து எங்கே முடிவு எங்கே தொடங்குன்றது, அதை தொடங்கிட்டே இருக்கும், அப்படியே தொடங்கி போயிட்டே இருக்கும். அதனால் வியாச மகர்ஷி என்ன பண்ணார், நம்ம நாரதர் தான் அவருக்கு வந்து ஆன்மீக குரு. ஏன்னா எல்லா ஆன்மீகத்துக்கும் வந்து ஒரு தக்க குரு வேணும், ஒரு பிராமணிக குரு வேணும். அந்த குருவை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வகுப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கற்றுக்கணும். நாமளாக வந்து படிச்சுட்டு எவ்வளோதான் நம்ம வந்து பௌதிகமான கல்வியை நம்ம அடைஞ்சிருந்தால் கூட, அகாடமிக்கில் நம்ம ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்தால் கூட, இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இது வந்து யார்கிட்ட நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் கீதையில் 4வது அத்தியாயத்தில் 32வது ஸ்லோக்கில் சொல்கிறார். தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினாம் தத்துவ தர்ஷனா அப்படின்றார். நீ ஒரு பிராமணிக குரு, ஒரு தக்க குரு, அதிகாரப்பூர்வமுள்ள ஒரு குரு வந்து நீங்கள் அணுகணும். அதிகாரப்பூர்வம்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கினோன்னா நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அது பிராண்ட் என்னன்னு பார்க்குறோம், கம்பெனி பேர் என்னன்னு பார்க்குறோம், அதுக்கு கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸாக இருக்குது, ISICயில் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதே மாதிரி தான் எங்கள் ஆன்மீகத்தை கூட நம்ம வரும்போது இந்த சொல்கிற ஒரு வகுப்பு கொடுக்குற நபருக்கு வந்து உண்மையாக அவர் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா, அவருக்கு வந்து அந்த தகுதி இருக்கா, அவர் சாஸ்திரங்களை வந்து வித்தா இருக்காரா, அல்லது ஒரு சீடரை பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த கல்வியை கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீகமான பாதையில் வந்து கொண்டு போகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தூய்மையான ஒரு பக்தி இருக்கான்றது குருக்கிட்ட அதெல்லாம் இந்த தகுதிகளெல்லாம் இருக்கணும். இருந்தால் தான் அந்த மாணவரை வந்து அவர் வந்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போக முடியும், இல்லைன்னா கொண்டு போக முடியாது. அதனால தான் இங்கே ஒரு ப்ராப்பர் சம்பிரதாயம், ஒரு தக்க சம்பிரதாயம், ஒரு பிராமணிகமான சம்பிரதாயம், ஒரு அதிகாரபூர்வமான ஒரு சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கிற குருவை தான் நம்ம ஏற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதுவும் நாங்கள் சொல்ல, சாஸ்திரத்தில் கீதையிலே சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணர். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விது சகாலயனேஹா நகத யோக நஷ்டா பரந்தபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் ஒரு குரு சீடை பரம்பரையில் இருக்கிற குருவை தான் நம்ம தக்க குருவை தான் நம்ம ஏற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தா அதனால் நாரதர் வந்து ஒரு நாள் வியாச மகர்ஷி யார் அப்படின்னா இந்த இலக்கிய அவதாரம், பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் அவரும். ஸோ இந்த சாஸ்திரங்களை எழுதுறதுக்காக கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்தார். அவர் பேர் தான் வியாச மகர்ஷி அப்படின்னு சொல்கிறார். வியாசதேவர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வேத வியாசர்னுவாங்க, வியாசமணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வியாசமணி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, மகாபாரதத்தை எழுதிட்டு
ஒரே என்ன சொல்கிறாங்க துன்பமாக இருப்பார். அது திருப்தி இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது வந்து நாரத முனி வந்து அவருக்கு வந்து கேட்குறாரு, ஏன்பா இந்த மாதிரி. ஏன்னா ஒரு குருவுக்கு வந்து தன்னோட சீடர் எந்த நிலையில் இருக்கிறாரு, சந்தோஷமாக இருக்கிறாரா, திருப்தி அடைஞ்சிருக்காரான்றது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும். ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்கிறாங்க. மூஞ்சியை பார்த்த உடனே சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னமோ ஆயிருக்குப்பா இன்றைக்கி இவர் வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உடனே நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால் சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி கரெக்டு, நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் கரெக்டு, உங்களுக்கு தெரியாமல் எதுவும் இல்லை. இந்த மாதிரி மகாபாரதத்தை எழுதினேன், ஆனால் எனக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருக்குது, என்ன காரணம் அப்படி சொல்லி நாரதர்கிட்ட சொன்னால் நாரதர் சொல்கிறாரு, வியாசதேவரே நீங்கள் மகாபாரதத்தை எழுதுனீங்க, திருப்தி அடையாத காரணம் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக இது நிறைய இருக்குது. இந்த 5வது 6வது பாடம் நாங்கள் பார்த்தா அது நிறைய சொல்கிறாங்க. நாரதர் எப்படியெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு வந்தார், எப்படி தூய பக்தரானார் நாரதர், எப்படி வந்து இந்த மாதிரி சத் சங்கத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு அவர் அடுத்த பிரிவில் வந்து நாரதர் ஆகிட்டார். இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கணுன்னா கொஞ்சம் இன்னும் யசோத மாதாஜி வீட்டில் நைட்டெல்லாம் நம்ம தங்க வேண்டியதாக இருக்கும். 12 மணி வரைக்கும் ஒரு சிவராத்திரி பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் அது சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ நாரதர் கிட்ட கேட்டு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், இந்த மாதிரி புராணத்தில் எத்தனை புராணம் இருக்குது, 18 புராணம் இருக்குது. அந்த 18 புராணத்தில் முக்கியமான ஒரு புராணம் வந்து இந்த பாகவத் புராணம். அந்த பாகவத் புராணத்தை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 15-20 வருஷமாக நம்ம மூக்கண்டு பல்ல நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கிறோம். ஸோ அப்படி நாரதர் சொன்ன பிறகு அவர் வந்து என்ன பண்ணார், நாரதர் சொன்னார், நீங்கள் வந்து பகவானை வந்து புகழ்ந்து பாடல, ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி கொடுக்கல, பகவானோட ஞானத்தை பற்றி கொடுக்கல நீங்கள், அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் இதயத்தில் சந்தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் சொன்ன உடனே இம்மிடியேட்டாக அவர் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் எழுத ஆரம்பித்து இந்த பாகவத் புராணம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு பொக்கிஷமாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா, அந்த 1வது ஸ்கந்தத்தில் 7வது அத்தியாயத்தில் எந்த ஸ்லோகம் நம்ம 33, 34, 35 நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது சிம்பிளாக என்ன அப்படின்னா, இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்ணார், துரோணாச்சாரியோட பையனான அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்ணார், பாண்டவர் திரௌபதியோட 5 குழந்தைங்களை வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவரை வதம் பண்ணிட்டார். ஸோ அது வதம் பண்ண பிறகு அது போய் ஏன் வதம் பண்ணாருன்னா, தன்னோட குருவானா அதாவது துரியோதனருக்கு வந்து அதை ஒரு பொக்கிஷமாக கொடுக்கலாம், அது போய் கொடுத்து அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணார். ஆனால் துரியோதனருக்கும் சந்தோஷமாகலை. இன்னொரு இடத்துல அவர் பண்ணது பெரிய அபராதமே ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அபராதமே பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி அபராதம் பண்ணிட்டார். அது ஒரு யார், பிராமணரோட பையன். துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு உயர்ந்தமான பிராமணர், அவரோட பையனே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்த அர்ஜுனர் வந்து அஸ்வத்தாமனை தேடி போகிறாரு. தேடி போன பிறகு அஸ்வத்தாமனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த மாதிரி நான் பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி அவர் உணரல, அர்ஜுனர் என்னை வதம் பண்ணுறதுக்கு வராருன்னு சொல்லி அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. அது தெரிஞ்சவொடனே என்ன பண்ணார், அவர் ஓடி போய் ஏதோ ஓடி போகிறாரு. போயிட்டு தனக்கு வலுக்கட்டாயமாக தன்னோட தகப்பனாரான துரோணாச்சாரியர்கிட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து அந்த கல்வியை வந்து கற்றுக்கிட்டாரு. ஸோ துரோணாச்சாரியருக்கு அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, இருந்தாலும் தன்னோட பையன் மேலே இருக்கிற அந்த பற்று மேலே அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டாரு. சொல்லிக் கொடுத்த பிறகு அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து பிரயோகம் பண்ணார். அது பிரயோகம் பண்ணி என்னாச்சுன்னா, பிரம்மாஸ்திரம் பிரயோகம் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னா, உலகம் எல்லாமே அழிஞ்சிடும். அந்த அளவுக்கு அதுக்கு வந்து சக்தி வாழ்ந்தது. இப்போ நம்ம எப்படி அணுபாம்புன்னு சொல்கிறோமோ, இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லை, அந்த மாதிரி அதுக்கு சமானம். ஆனால் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்னால இப்போ இருக்கிற நவீன உலகத்தில் எல்லாமே அழிஞ்சிடும்னு சொல்லி பெரிய பெரிய நாட்டுகள்லாம் நினச்சிருக்காங்க. ஆனால் அது அழியாது. அது யாரால் அழியணும்னா, இந்த பிரம்மாஸ்திரன்ற மாதிரி ஒரு மந்திரத்தை உச்சரணை பண்ணும். ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் மிசைல்ஸு, டேங்கர்ஸு, ட்ரோன்ஸு இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ரேட் பண்ண அவசியமே இல்லை. தூய்மையான பக்தி தொண்டு இருந்தால் பகவான் மேலே அந்த மந்திரத்தை உச்சரணை பண்ணாலே அது வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து பிரயோகமாகி அதோட எஃபெக்டை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அது வந்து சரியான லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த நெருப்பு பேர் யாருக்கா தெரியுமா? லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்த வகுப்பில் அந்த ஒரு நெருப்பு பேர் இருக்குது. அந்த நெருப்பை வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணாலே எல்லாம் உலகம் அந்த பகுதி எல்லாமே நெருப்பாக இதாகிடும், அக்னி மண்டலமாக வந்து அது உத்பவம் ஆகிடும். ஸோ இது அவருக்கு வந்து அதை பிரயோகம் பண்ணதான் தெரியும், அது வந்து பின்வாங்க தெரியாது. இதெல்லாம் நம்ம கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அதுக்கு கிருஷ்ணர் இதை பார்த்துட்டு, நீ அர்ஜுனா அவனை எப்படியாவது நம்ம விடக்கூடாது, அவன் வந்து பிராமணன் கிடையாது, அவன் யார், பிராமண பந்து, அவன் பண்ணது பெரிய தவறு, இந்த மாதிரி தவறு பண்ண நம்ம விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு. யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு. அதனால் அர்ஜுனர் அவனை போய் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு விலங்கை வந்து கட்டி பிடிச்சி நம்ம எப்படி இழுத்துட்டு வரோம்,
இப்போ வரும்போது கூட பார்த்தேன், ஒரே இடத்துல ஒரு 15 நாய் இருந்துச்சு. அடிக்கடி இது எல்லா தெருவிலும் இருக்கிறது தான், ஒரு பெரிய இது கிடையாது. அப்போது கார்பரேஷன் நம்ம ஃபோன் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க, ஒரு ட்ராப் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ட்ராப்பை கழுத்துக்கு பிடிச்சி இழுத்துட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி இவனை யார் அஸ்வத்தாமனை வந்து கயிறால் கட்டி போட்டு அவனை இழுத்துட்டு வான்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அவரே இழுத்துட்டு போகிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து பிரயோகம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, அதுக்கு நீ என்ன பண்ணுற, கவுண்டர் ஆக்ட் பண்ணு அப்படின்றாரு. அதுக்கு எதிர்த்தாப்புல நீ ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து நீ பிரயோகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது அர்ஜுனருக்கு தெரியும், பிரம்மாஸ்திர பிரயோகம் பண்ணுறது தெரியும், பின்வாங்கிறது தெரியும். ஏன்னா துரோணாச்சாரியர்கிட்ட அவர் அது எல்லாமே கற்றுருக்காரு. ஏன்னா துரோணாச்சாரியருக்கு ரொம்ப பிரியமான சிஷ்யன் யார் அப்படின்னா அஸ்வத்தாமன் தான், சாரி அர்ஜுனர் தான், அர்ஜுனர். அதனால் என்ன பண்ணார், அர்ஜுனர் வந்து அதை வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி அந்த ரெண்டுமே வந்து யாருக்குமே எந்த எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் அதை ரெண்டும் வந்து பின்வாங்கிட்டார், அந்த மந்திரத்தை உச்சரணை பண்ணி. ஆனால் அஸ்வத்தாமனோட அந்த உத்தேசம் என்னென்னா, நான் வந்து நல்லா இருக்கணும், எனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும், என்னோடய உயிருக்கு எந்த விதமான ஆபத்து ஆகக்கூடாது, ஆனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல என்ற மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் தான் அவர் அதை வந்து பிரயோகம் பண்ணார். ஆனால் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட உபதேசத்தினால, அவரோட ஆர்டர்னால என்ன பண்ணார், அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். அப்புறம் இந்த அவர் பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து பிரயோகம் பண்ணும்போது இங்கே சொல்கிறாங்க, அவங்க கண்ணுகளெல்லாம் எப்படி இருந்தது, அர்ஜுனோட கண் எப்படி இருந்தது, கிருஷ்ணரோட கண் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க. அர்ஜுனோட கண் வந்து காப்பர் ஹைஸ், தாமரத்தோட அந்த மெட்டல் எப்படி இருக்குமோ அந்த கலரில் அர்ஜுனோட கண்கள் வந்து செவந்துருச்சான். அந்த அளவு கோபமாக இருக்கார் அர்ஜுனர். ஆனால் கிருஷ்ணரோட வந்து கண்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, தாமரை கண்கள் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சான். அதாவது லோட்டஸ் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, லோட்டஸ் தாமரை பூ, அந்த பெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த கலரில் வந்து பகவானோட கண்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வர்ணிக்கிறார். அதாவது இங்கே ஏன் அது சொல்கிறார் அப்படின்னா, பகவானோட தாமரை கண்களுக்கும் சாதாரணமான நம்ம கண்களுக்கும் வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. அது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது, ரெண்டு ஒரே நிலையில் வச்சு நீங்கள் பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே விவரத்தை வர்ணிக்கிறாங்க. அதாவது பகவானோட கண்கள் வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த முக்குணங்களுக்கு, இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு வந்து அப்பாற்பட்டது பகவானோட கண்கள். ஆனால் நம்மளோட கண்களை வந்து இங்கே கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அர்ஜுனோட கண்ணுன்னா அப்படி நம்மளோட கண் அப்படின்னா, நம்மளோட நேத்திரங்கள் எப்படி இருக்குன்னா முக்குணங்களோட, அது வந்து முக்குணங்களோட இருக்கிற கண்ணுகள். அப்புறம் வந்து பௌதிகமான கண்கள், அது அப்புறம் வந்து தூய்மையான கண்கள் கிடையாது நம்மளுது. நம்ம வந்து இந்த பௌத்திக உலகத்தில் ஆள்ற இந்த துர்கா தேவிக்கு வந்து அடிமையான கண்கள் நம்மளது எல்லாமே. ஸோ நம்ம கண்கள் எப்படின்னா, ஒரு ஏதோ ஒன்று பார்த்த உடனே நம்ம என்ன ஆகிறோம், அதுக்கு வந்து அடிமை ஆகிடுறோம், அதுக்கு வந்து விக்டிம் ஆகிடுறோம், அதுக்கு ரசித்து நம்ம என்ன ஆகிடுறோம். அதை உண்மையாக கண்கள் எதுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அது கூட பாகவதமில் வர்ணிக்கிறாரு. பகவானோட அந்த திவ்யமான ஸ்வரூபத்தை வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்காக தான் கண்களை கொடுத்துருக்காங்களாம். காது வந்து பகவானோட நாமத்தை கேட்குறதுக்காகவும், பகவானோட லீலைகள் இந்த மாதிரி கேட்குறதுக்காக, குணகானம் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து கேட்குறதுக்காக, சிரவணம் பண்ணுறதுக்காக காதுகள் கொடுத்துருக்காங்களாம். அம்பரீஷ் மகாராஜன்ட்டு ஒரு உயர்ந்தமான பக்தர், அவர் தன்னோட அங்கங்கள் எல்லாமே அப்படி அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டாரா, பகவானுக்காகவே பயன்படுத்திக்கிட்டாரா. இந்த நாக்கு பகவானை வந்து நாமத்தை வந்து நாமத்தால் அது வந்து அலங்காரம் பண்ணணுமா நாக்கை. அதே மாதிரி பகவான பிரசாதத்தையே நைவேத்தியம் படைச்ச பிரசாதமே சாப்பிடணுமா. அதனால தான் இந்த நாக்கு கொடுத்துருக்காராம். கைகள் வந்து மந்திர மார்ஜனாது, கோயிலை வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக இந்த கை கொடுத்துருக்காங்களாம். கால் எது இருக்குன்னா, எங்கெங்கெல்லாம் பெருமாள் கோயில் இருக்கோ அங்கே நடந்து போய் சேவிக்கணுமா, அதனால தான் கொடுத்துருக்காரா. மனசு எதுக்காக கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா, பகவானோட அந்த திருப்பாதையை வந்து அந்த மனசை வந்து அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண மையம் பண்ணிக்கணுமா, அந்த திரு பாதையை மேலே வந்து நம்ம மையம் பண்ணிக்கணுமா, சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி அங்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்பரீஷ் மகாராஜை பற்றி 9வது ஸ்கந்தத்தை நீங்கள் படித்து அதில் வந்து வர்ணனை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் பகவானோட கண்களுக்கும் அர்ஜுனோட கண்களுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் இங்கே அஸ்வத்தாமனோட தாய் பேர் யாருன்னா கிருபி அப்படின்னு சொல்லிப்பார். கிருபி என்றவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டார், யாரே இவர் துரோணாச்சாரியர். ஸோ அதனால் இவங்க 2 பேரோட கல்யாணம் வந்து ஒரு திவ்யமான கல்யாணம். இதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு குற்றம் இல்லை, எந்த விதமான ஒரு அக்கிரம சம்பந்தம் இல்லை. அதை வந்து இங்கே ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அப்படி ஒரு திவ்யமான தம்பதிகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நீச்சமான ஒரு பையன் வந்து பிறந்திருக்கான்றது சொல்கிறதுக்காக தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இந்த 33வது ஸ்லோக்கில் சொல்கிறாங்க,
தாருணம், டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஏன் இங்கே கௌதமி ஏன் இங்கே சொல்கிறாங்க இல்லையா, கௌதமி சுத்தம் அப்படின்னா பையன், கௌதமி அப்படின்னா கௌதம ருஷியோட ருஷிமுனிவர்கள் இருக்கிறால அந்த லீனியேஜில் வந்து அந்த சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம கூட கோயிலுக்கு போனால் அர்ச்சனை பண்ண என்ன கேட்பாங்க, சங்கல்பம் பண்ண சொல்லுவாங்க. நம்ம நாமத்தை சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த என்ன சொல்கிறது, கோத்திரம் சொல்லுவாங்க. அந்த கௌதமி ருஷி கோத்திரத்தில் இவங்க வந்திருக்காங்க, அந்த லீனியேஜில் வந்திருக்காங்க. இப்போ எங்கள் கோத்திரம் வந்து வரந்த மாதிரி கோத்திரம், அப்படி மாதிரி ஒரு வீட்லேயும் ஒரு கோத்திரம் இருக்குது. அந்த கோத்திரம் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா ரிஷிமுனிவர்கள், அந்த ரிஷிமுனிவர்களோட சம்பிரதாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். அதனால தான் நம்ம பரதநாட்டில் பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெக்கக்னேஷன், ஒரு ஐடென்டிட்டி, ஒரு அடையாளம்ன்றது இருக்கா இல்லையா? வெளிநாட்டில் போய் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா? அவங்களுக்கு பகவான்ன்றதே தெரியாது, கடவுள் இருக்காங்கன்றதே தெரியாது. நம்ம நாடு எவ்வளோ கலாச்சாரமாக இருந்ததுனால பாருங்கள், போன உடனே நம்ம யாருன்றது நம்மளுக்கு அந்த அடையாளம் சொல்லுது. போன உடனே ஐயர் கேட்டவுடனே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எங்கள் பேர் இது, எங்கள் அப்பா பேர் இது, எங்கள் சம்பிரதாயம் பேர் இது, எங்கள் நட்சத்திரம் எல்லாமே நம்மளுக்கு எல்லாமே அடையாளம் இருக்குது. சாஸ்திரங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆழமான உள்ளேக்கத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குது, ஆழமான ஒரு இது என்ன இது ஒரு சந்தேஷத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குது, ஒரு செய்திகளை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இங்கே கௌதமி பற்றி சொல்கிறாங்க. கௌதமி ருஷியோட அந்த சம்பிரதாயத்தில் அந்த ரிஷிமனரோட லீனியேஜில் இவங்க வந்திருக்காங்க, துரோணாச்சாரியர் அவங்க. அதனால தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அதான் ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறாங்க, எப்படி அவனை வந்து இந்த விலங்கை வந்து கட்டிப்பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரீங்களோ அந்த மாதிரி அர்ஜுனர் இழுத்துட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சமானம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். யார்? அஸ்வத்தாமன் வந்து அந்த மாதிரி திவ்யமான தம்பதிகள் வந்து அவருக்கு பிறப்பு கொடுத்துருந்தா கூட அதை வந்து சரியாக வந்து பயன்படுத்திக்கல. அவர் ஒரு பிராமணராக வந்து வாழல, அவர் ஒரு பிராமண பந்துவாக தான் வாழ்னார் தவிர ஒரு பிராமணராக வாழல. அதனால அதுக்கப்புறம் அடுத்த 34வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அர்ஜுனோட கண்களுக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த ஏழ்மாதி ஆமிட் చేస్తాం రండా అట్లా లేచిపోకూడదు యశోద మాతాజీ ஆஃபர் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம், வாங்க பண்ணுவோம், அப்புறமா பண்ணிக்கலாம், ஒரு 10 நிமிஷம் முடிச்சிடலாம். ஆமாங்க மாடாங்க, நான் கௌரி மாதாஜி பிரச்சனை மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் பண்ண கூத்துக்கொள்ளி. ஸோ அந்த கண்கள், பகவானோட கண்களுக்கும் அர்ஜுனோட கண்களுக்கும் வந்து எப்படி நம்ம வந்து வித்தியாசம் பார்க்கணும் அப்படின்னா, பகவானோட கண்கள் வந்து தாமரை கண்கள் மாதிரி இருக்கும், அர்ஜுனோட கண்கள் வந்து காப்பர் ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இங்கே பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கே கம்பேர் பண்ணுறாரு. என்ன கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஒரு அரசாங்கத்தோட கடமை என்ன அப்படின்னா, ஒரு நபரையும் ஒரு சிட்டிசனையும் ஒரு குடிமகனையும் வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்து அவன் சாந்தியாக வாழணும். இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் தான் அரசாங்கம் வந்து ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படி ஒரு அரசாங்கமும் வந்து உண்மையான அந்த குடிமகனோட உத்தேசம் என்ன, அவனோட நோக்கம் என்ன, எதுக்காக இந்த மனித வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் இந்த மனித வாழ்க்கை கொடுத்து அவனோட கடமைகள் என்ன, அவன் செய்ய வேண்டிய ஒரு உண்மையான அவனோட கோல் என்ன, அவனோட குறிக்கோள் என்ன, இதெல்லாமே அவன் வந்து இந்த செய்திகளை வந்து அரசாங்கம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்கம் இருந்தால் தான் அது உண்மையான அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து நீங்கள் கடைப்பிடிங்க. வர்ணாசிரம தர்மம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்கம், எப்பேற்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் கூட அது வந்து மக்களுக்கு வந்து பகவானை நோக்கி போகிற அந்த பாதை வந்து அது வந்து காமிச்சு கொடுக்க மாட்டேன், அது தெரியாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதனால் எங்கே யார் அந்த அரசாங்கத்தை ஆள்றாங்களோ அந்த அரசாங்கம் வந்து ராஜர்ஷியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராஜர்ஷியா அப்படின்னா ராஜா ப்ளஸ் ரிஷி, அவர் ராஜராகவும் இருக்கணும், ரிஷியாகவும் இருக்கணும். அதாவது ஒருத்தர் குடிமகனுக்கும் வந்து இந்த ஒரு செய்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி செய்தி கொடுக்கலன்னா அது அரசாங்கமே கிடையாது, அது வந்து சோகால்டு கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பேரளவுக்கு மட்டும்தான் அந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நவீன காலத்தில் நம்ம பார்க்குற கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லா கவர்மெண்ட்டும் அப்படி தான் இருக்குது. ஒரு சில கவர்மெண்ட்டை விட்டு சில மாநிலங்களில் வந்து எல்லா மாநிலத்திலும் அப்படி தான் இருக்குது. எல்லா மாநிலத்திலும் பார்த்தா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மனித வாழ்க்கைக்கு புலனின்பத்துக்கு என்ன வேணும், அவங்க ஆசைகளை வந்து நிறைவேற்றி நல்லா அவங்கள வந்து பணத்தை சம்பாதிச்சு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு அதை வந்து கொடுக்காம, எதை கொடுக்கக்கூடாது, எது சொல்லக்கூடாது, எது வந்து புரிய வைக்கக்கூடாது அதை வந்து புரிய வைக்கிறாங்க, அதை வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அரசாங்கம். அந்த மாதிரி தான் அதான் பிரபுபாதர் அங்கே சொல்கிறார். அதனால தான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை யார் வந்து கடைப்பிடிக்காமல் இருக்காங்களோ அந்த ஒரு அரசாங்கம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அது வெல்ல முடியாது, சக்ஸஸ் ஆக முடியாது. அதனால தான் அரசாங்கம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு. அந்த எந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத, ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் சில நாட்டுகளெல்லாம் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ, 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, வெளிநாட்டில் சில நாட்டிலெல்லாம் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ, அரசாங்கமான இதெல்லாம் கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து மருத்துவம் சேவைகள் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா அவங்க வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க பணத்தை கொடுக்கணும். எல்லாமே வந்து பகவான் இது வந்து இந்த இப்போ இருக்கிற நவீன காலத்தோட அரசாங்கம் பற்றி நான் சொல்ல, வேத கலாச்சாரத்திலே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். வேத கலாச்சாரமே இதை வந்து சிபாரசு பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி அரசாங்கம் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. வேதத்திலே வந்து ஒரு அரசாங்கம்னா அந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு குடிமகனுக்கும் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க, எல்லா சௌகரியமும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அப்படி கொடுக்காம இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நாட்டில் என்ன இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் மோதல், எங்கே பார்த்தாலும் போர், எங்கே பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு. அவ்வளோ போகிறதே வேண்டாம், ஃபேமிலியிலே பாருங்கள். இவர் சொல்கிறார், யார் நீதி வாக்கியம் சொல்கிறவங்க, யார் சாணக்கியர் சொல்கிறாரு, ஒரு உண்மையான தகப்பனார் யார் அப்படின்னா கடனே இல்லாமல் அவன் வந்து உடலை விடணுமா. சைத்தன்யமா இவர் யார் சாணக்கியர் சொல்கிறார், புரோபாதர் கோட் பண்ணுறார் அவரை பற்றி. ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நிறைய சத்துருக்கள் இருக்காங்களாம், ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே நிறைய சத்துருக்கள் இருக்காங்களாம். அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, என்ன நீதி வாக்கியம் அப்படின்னா, சாணக்கியரை சொல்கிறது வந்து ஒரு தகப்பனார் வந்து ஒரு வீட்டில் தகப்பனார் இருக்காருன்னா எந்த விதமான கடனே வைக்கக்கூடாது. அப்படி கடன் வச்சா அவர் உண்மையான தகப்பனார் கிடையாது, அவர் சத்ருவா. ஏன் சொல்கிறாங்க, பிரபுபாத் ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க. 1970s சிஆர் தாஸ்ன்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார். உங்களுக்கு எல்லாரும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஹிஸ்ட்ரியில். சித்தரஞ்சன் தாஸ் எத்தனை பேருக்கு தெரியும், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? சித்தரஞ்சன் தாஸ் பிரபுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் பழைய காலம் எல்லாருக்கும் தெரியாது. நம்ம இதில் கூட வந்திருக்கு, ஹிஸ்ட்ரியில் கூட வந்திருக்கு. அவர் என்ன பண்ணார், அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபுள் மேன், ரொம்ப மரியாதை உள்ளவர். அவர் என்ன பண்ணார், ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் நிறைய கடன் பண்ணிட்டார். கடனை எதுக்கு ஆகுது அப்படின்னா ஆசைகள்னால தான், தேவையில்லாத ஆசைகள்னால தான் கடன் ஜாஸ்தி ஆகுது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் பிரபா சொல்கிறார், சரளமான ஒரு ஜீவிதம் வாழ்க்கை. அப்புறம் வந்து திங்க் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை பற்றி திங்க் பண்ணுறது, பகவானை பற்றி திங்க் பண்ணுறது. அதாவது நம்ம ஆசைகளை வந்து அந்யா அபிலாஷிதா சூன்யம், ஆசைகளை வந்து நாளைக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து அதிகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா, எப்படி குறைச்சிட்டே இருக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும். இப்போ அது இல்லாமல் நம்மளுக்கும் நம்ம பசங்களுக்கும் அவங்க பசங்களுக்கும் முயற்சி பண்ணுறாங்க. இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இது சேர்த்து வைக்கிறதுனால 100 பேர் பசங்க சாப்பிட்ற உணவை வந்து நாமளே சாப்பிட்ருக்கோம். சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுறோம், தூர போட்டுட்டு இருக்கோம், மீதியை தூர போட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்தில் பாருங்கள், அந்த குப்பை தொட்டியில் போய் பாருங்கள், எவ்வளோ சாதம் கொட்டியிருக்காங்க, எவ்வளோ இது கொட்டிருக்காங்கன்றது பாருங்கள். ஏன்னா அவருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் எல்லாருமே நல்லா வாழலாம். ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒரு வீட்டிலன்னா இங்கே நீங்கள் சிட்டிலலாம் போயிட்டால் 4 கார் 5 கார் இருக்கும், 2 கார் உள்ளே இருக்கும், 3 கார் வெளியே இருக்கும். அப்பாவுக்கு ஒரு காரு, அம்மாவுக்கு ஒரு காரு, மருமகளுக்கு ஒரு காரு, மருமகனுக்கு ஒரு காரு, பேரனுக்கு ஒரு காரு. அதனால் அத்தியாவசியமாக நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கைக்கும் வந்து அது இடைஞ்சலாக இருக்கும், சமுதாயத்துக்கும் இடைஞ்சலாக இருக்கும். ஸோ அதான் சைத்தன்யர் இவர் யாராரு சாணக்கியர் சொல்கிறாரு. அதனால் சத்ரு யார் அப்படின்னா, நம்ம புருஷன் வந்து சரியான ஒரு இது கடன் பண்ணாமல் அவர் வந்து வாழ்க்கை விட்டா அவர் சத்ரு கிடையாது, இல்லைன்னா அவர் தான் சத்ரு அப்படின்றார். ஏன் அப்படின்னா சித்தரஞ்சன் தாஸ் அவர் அப்பா அப்படி தான் பண்ணுறாரு. ஆனால் சித்தரஞ்சன் தாஸ் என்ன பண்ணார், ரொம்ப அறிவாளி, நல்லா படிச்சுட்டு பேரிஸ்டர். என்ன தெரியுமா பேரிஸ்டர்? அந்த காலத்தில் அட்வொகேட்டை வந்து பேரிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க, பிரபுக்கு தெரியும். பேரிஸ்டர் போனால் இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு ஒரு கோர்ட் போயிட்டு வந்தால் அவர் வந்து பேரிஸ்டர், பெரிய படிப்பாப்போ காந்தி கூட போயிருந்தார். ஸோ அப்போ போயிட்டு வந்த பிறகு ஒரு மாதத்துக்கு 50,000 ரூபாய் அவருக்கு வருமானம். அந்த காலத்தில் 1970s அந்த 50,000 அவர் நல்ல பணக்கார ஆகிட்டார். இவர் என்ன பண்ணார், வேதங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மனுசம்ஹிதா தெரியுமா, மனுஷாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு தகப்பனாருக்கு வந்து கடன் இருந்தாலும் சரி, ஆஸ்தி சொத்து சம்பத் எது இருந்தாலும் சரி, அது யாருக்கு வருது, பையனுக்கு தான் வருது. அது வேத கலாச்சாரத்தில் இருக்குது, சாஸ்திரங்கள் மனுசம்ஹிதாவில் இருக்குது. அது வந்த மாதிரி அதே மாதிரி அவனுக்கு கடன் இருந்தால் கூட அந்த கடனை அவன் கிளியர் பண்ணுமா. யாராருக்கெல்லாம் கடன் கடனை வாங்கியிருக்கானோ அப்பா அதெல்லாம் போய் அவங்க கூப்பிட்டு கொடுக்கணுமா. அந்த மாதிரி சித்தரஞ்சன் தாஸ் கூப்பிட்டு கொடுத்தாரா, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கொடுத்தாரா, எங்கள் அப்பா இவங்களுக்கு கடங்க வாங்கியிருக்காரு, வாங்க. யாராவது கொடுப்பாங்களா இந்த இதில்? அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒழுங்காக இருந்தார், அந்த மாதிரி ஹானஸ்டாக இருந்தார். ஸோ அதனால் நம்ம ஃபேமிலியே யார் சத்ருன்னா நம்மளுக்கு புருஷன். ஆனால் எல்லா இதுலேயும் சொல்ல, இது நீதி வாக்கியங்கள் யார் சொன்னது, சாணக்கியர் சொன்னது. அதே மாதிரி அழகான மனைவி வந்து சௌந்தர்யவதி ரூபவதி சத்ரு அப்படின்றாங்க. அழகான மனைவியை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிட்டா அந்த மனைவி என்ன பண்ணுது, புருஷனை விட்டுட்டு இன்னொரு தடவை அப்போ அக்கிரம சம்பந்தம் வச்சுக்கிறாரு. அப்போ என்ன ஆகுது, அவங்க சத்ருவாக ஆகுறாங்க.
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி மூணாவது வந்து அபண்டித புத்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பையனாக இருக்கிற வந்து ஃபேமிலியில் நல்லா படித்து நல்ல கல்வியை வந்து அடைஞ்சு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நல்ல குடிமகனாக சமுதாயத்தில் வந்து தாய் தகப்பனாருக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்து அவங்கள பார்த்துக்கிறவங்க தான் உண்மையான ஒரு பையன். படிக்காமல் ஊர் சுற்றிட்டு பசங்களை கூட கெட்ட பழக்கம் இல்லாமல் அதை கடைப்பிடிச்சிட்டு ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து பூமிக்கே பாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இருந்தால் அவன் வேஸ்ட், அவன் சத்ரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு நல்ல புருஷன், ஒரு நல்ல மனைவி, ஒரு குழந்தை எப்படின்னா அந்த வீட்டில் வந்து எப்பவும் தீபம் இதானே வேணும், ஜோதி வந்து எப்பவும் வந்து பிரகாசமாக இருக்கணும். அப்படின்னா அங்கே வந்து பகவானோட மையமாக இருக்கணும், பகவானோட நாமத்தை வந்து உச்சரிக்கணும், பகவானை பற்றி நம்ம கேட்கணும், அவரை குணகானம் பண்ணணும். எந்நேரமும் மந்திரங்கள் வந்து வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். வீட்டில் 24 hours மந்திரம் வந்து வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். அந்த ஒரு வீட்டில் வந்து வாஸ்து கூட தேவையில்லை அப்படின்றாங்க. எங்கே ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ, எங்கே பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்கிறாங்களோ, எங்கே பாகவதம் பகவத்கீதை படிக்கிறாங்களோ, அந்த வீட்டில் வந்து வாஸ்து இல்லைன்னா கூட வாஸ்து வந்துடும். வாஸ்து தேவையில்லை. அதே மாதிரி துளசி மாராணி, எல்லார் வீட்டிலும் துளசி மாராணி இருக்கணும். துளசி சேவை ஒரு நாள் தவறாமல் நம்ம செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரி அதான் இது பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சாணக்கியரை வந்து கோட் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்ம பந்து பற்றி சொல்கிறாங்க 35வது ஸ்லோக்கில். அதாவது இப்போ என்ன நினச்சிட்டு இருக்காருன்னா, பிராமணர்கள் எல்லாமே எல்லாருமே கிடையாது, சில பேர் பிராமணரோட குடும்பத்தில் பிறவி எடுத்துட்டாலே அவங்க பிராமணர் தான், அவங்க பிராமணர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு உண்மையான நீதிபதி வந்து அவனோட பையனை வந்து நீதிபதி பண்ண முடியாது. அவன் என்ன படித்து அந்த கல்வியை வந்து அடைஞ்சானோ அதெல்லாமே பயிற்சி பண்ணால் தான் அவனும் நீதிபதி ஆகுவான். இல்லைன்னா அவன் நீதிபதி ஆக மாட்டான். ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட பையன், ஒரு ஜட்ஜோட பையன் ஜட்ஜ் ஆக முடியாது. அவன் அதை படித்து அதெல்லாம் அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த திறமை வந்தால் தான் அவன் என்ன ஆகுவான், அவனும் ஜட்ஜ் ஆகுவான். இல்லைன்னா என்ன, அவன் சும்மா ஜட்ஜு பையன் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான். ஆனால் அவன் ஜட்ஜ் ஆக முடியாது. டாக்டர் பையன் டாக்டர் ஆக முடியாது. டாக்டர் படித்தாதான், அவன் எம்பிபிஎஸ் படித்தா தான் அவன் டாக்டர் ஆகுவான். அதே மாதிரி பிராமணனோட பையன் வந்து பிராமணன் ஆக முடியாது. பிராமணனுக்கு பந்து தான் ஆக முடியாது. அதனால பிராமணா அப்படின்னா சமோதமோ தபஸ்ஸௌச்சம் சாந்தி அர்ஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஜ்ஞானம் ஆஸ்திகம் பிரம்ம கர்ம சுபாவா. இந்த 9 குணங்கள், சகிச்சிக்கிற தன்மை, தார்மீகமாக இருக்கிறது, மற்றவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு துன்பத்தை கொடுக்காம பார்த்துக்கிறது, தான் வந்து பவித்திரமாக இருக்கிறது, தூய்மையாக இருக்கிறது, தான் வந்து அன்னைக்கு அன்றாட பணத்தை வந்து சம்பாதிச்சு அதுக்கு பகவானுக்காக தானியங்களை வாங்கி படைச்சி சாப்பிட்றவன் தான் உண்மையான ஒரு பிராமணன். நாளைக்குன்றது எதுவுமே அவனுக்கு சம்பாதிக்கூடாதான். நாளைக்காக அவன் எந்த விதமான ஒரு முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அன்றாட அன்னைக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும்தான் பார்த்துக்கணுமா பிராமணன். அவன் தான் உண்மையான பிராமணன். அப்படி இருந்தால் தான் பிராமணன். இந்த 9 குணங்கள் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் உண்மையான பிராமணன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் பிராமணன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகணும், என்ன வேணும்னா சாத்துர்வர்ணம் மயா சிஸ்டம் குணகர்ம விவாகஷயா. அவங்க கர்மத்தை பற்றியும் அவங்களோட குணத்தை பற்றி தான் அந்தந்த ஜாதி வந்து 4 ஜாதி இருக்கிறது. ஆக்சுவலாக பிராமணா, சத்திரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா. வேறு எல்லா ஜாதிகளும் வந்து சோக்கால் நம்ம வச்சுருக்கிற ஜாதி தான். நான் எங்கள் தெருவில் சொல்லுவாங்க, ஏழ்லிச்சை காப்போடோ, வட்டிச்சை காப்போடோ, எதேதோ இருக்குது. இதெல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கிறது தான். எவனுக்கும் அந்த மாதிரி இது விரல் போயிட்டு இருக்கோம், இல்லை அதுக்கு வேற ஏழ்லிச்சை காப்போடுவாங்க. எவனும் வட்டி கொடுத்துருப்பான், அதனால வட்டி காப்போடான்னுவாங்க. இந்த மாதிரி பேர் வச்சிருவாங்க. அதனால் இந்த ஜாதிங்க வந்து எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் எங்கள் ஏக்கத்தில் யார் வந்தாலும் நீ எந்த ஜாதி, நீ யார், எந்த நாட்டுக்காரன், நீ என்றைக்குமே நான் வந்து கேட்குறதில்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து உடல் கிடையாது, இந்த உடலுக்கு தான் அந்த ஜாதி. உள்ள ஆத்மாவுக்கு எந்த யாராவது ஜாதி சொல்ல முடியுமா? எந்த சாஸ்திரங்களை வந்து ஆத்மா எந்த ஜாதிப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இந்த ஆத்மா இந்த ஜாத்தின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்கிறதில்ல. ஏன்னா ஆத்மா யார்? மமைவாம்ச ஜீவலோக்கே சனாதனஹா, பகவானோட அம்சம் ஆத்மா. அதனால் அதுக்கு ஜாதி மதம் எதுவும் கிடையாது. அதனால தான் நம்ம கலாச்சாரம் பாருங்கள் எவ்வளோ பவித்திரமான கலாச்சாரம்னா, எந்த வரலாறும் பரத வருஷங்கள் போய் அடுத்த நாட்டில் போய் வாழ்ந்ததே கிடையாது. அடுத்த நாட்டில் போய் ஆழ்ந்தது கிடையாது. கேப்சர் பண்ணி அவங்கள ஆக்கிரமிச்சம் பண்ணி அவங்கள வசத்தை எடுத்து அவங்கள வந்து நம்மளை இது என்ன சொல்கிறது, அடியாள வந்து நம்ம வச்சதே கிடையாது. எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்கு வராங்களே தவிர நம்ம போனது வரலாறே கிடையாது. இருக்கா எங்கேயும் இல்லை. எல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு வராங்க. அந்த அளவுக்கு புண்ணிய பூமி நம்ம நாடு, வேத பூமி அது. அந்த கலாச்சாரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கை விட்டுட்டே இருக்கோம்.
அதனால தான் இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தை வந்து எல்லாருமே உற்சாகத்தை கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி அமைப்பை கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்ம மக்களுக்கு அடுத்த தரத்துக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும். நம்ம கொடுக்குற பெரிய ஆஸ்தி பெரிய சம்பத்தை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்னன்னா இந்த வேத கலாச்சாரம் தான். இது ஒன்று இருந்தால் போதும், லக்ஷ்மி தானாக வந்துடும். லக்ஷ்மிக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ண அவசியமே இல்லை. லக்ஷ்மிக்கு ஏன் இப்போ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் அப்படின்னா, ஆசைகள், கடல் அளவுக்கு ஆசைகள். ஒரு வீடு வாங்கினா இன்னொரு வீட்டு பார்ப்போம், ரெண்டாவது வீடுனா 3 BHK எங்கன்னு பார்க்கலாம், 3 BHK பார்த்தா 4 BHK எங்கன்னு பார்ப்போம். ஆசை, நிறைய ஆசைகள். ஒரே ஒரு இது என்ன நெக்லஸ் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தா அடுத்த வருஷத்துக்கு என்னன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுக்குவோம். எல்லாருமே அவ்வளோதான். பைக் வாங்கி கொடுத்தா கார் எங்கப்பான்னு கேட்போம், கார் வாங்கி கொடுத்தா ஃப்ளைட்டில் போய்ட்டு வரலாம்ப்பா, இனிமேல் ட்ரெயினில் போகிறது வேண்டாம், பஸ்ஸில் போகிறது வேண்டாம். அந்த மாதிரி ஆசைகள் நிறைய ஆக என்ன ஆகுது, நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ், நம்ம உணர்வு வந்து டோட்டலாக அழிஞ்சு போயிடும். பகவான் மேலே ஆசை இல்லாமல் யூ கேன் கோ அண்ட் ஆஃபர் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆசைகள் நிறைய வளர இதாகிட்டே இருக்கும். அது வளர இதாகிட்டே இருக்கும். அதனால இங்கே சொல்கிறாங்க, ஒரு பிராமணனாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிராமணன் வந்து வேத கலாச்சாரத்தை படித்து வேதங்களை மற்றவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும், உபதேசம் பண்ணணும். சத்ரியன் வந்து ராஜ்யத்தை ஆளணும், வைஷ்யர் வந்து வியாபாரம் பண்ணலாம், கோசேவை பண்ணலாம். முக்கியமாக கோசேவை பண்ணலாம். கோசேவை எல்லார் வீட்லேயும் கோசேவை. அன்றைக்கி அந்த காலத்தில் பாருங்கள், ஒரு 30 வருஷத்துக்கு பின்னாடி கூட ஒரு வீட்லேயும் 3-4 கோ இருந்தது, 3-4 பசுமாடுகள் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜூவில் தேட வேண்டியதாக இருக்குது பசு எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி. அந்த அளவுக்கு மோசமாகிடுச்சு. இப்போது இன்னும் அடுத்த தரம் இப்போ ஜென்ரேஷனில் தெரியும். அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு போய் காமிக்கணும், நம்ம இங்கே தான் ஜூ இல்லை, இந்த ஜூவில் போனால், இந்த நேஷனல் பார்க் போனால் இங்கே இது பசு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம காமிக்க வேண்டிய அந்த அளவுக்கு மோசமாகிடும். அப்படி ஆயிடுச்சு நம்மளோட நிலைமை. ஆனால் வில்லேஜ்லலாம் போனால் இப்போ எல்லா வில்லேஜ்லையும் வச்சுருக்காங்க. சந்தோஷம். அந்த மாதிரி நிலைமை வந்துச்சு இப்போ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅದು ನೆಲ್ಲು ಮರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமை நம்ம பரத வரிசைக்கு வந்துருச்சு. அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்மளோட தரத்துக்கு நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பகவானோட நாமத்தையும் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது, அவங்ககிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிறது, துளசி பிரதட்சணை பண்ணி வைக்கிறது, இந்த கலாச்சாரத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே மறக்காமல் நம்மளும் கடைப்பிடிச்சி அவங்களுக்கும் வந்து இதெல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே நம்ம வரணும். அதுக்கு அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு காலேஜ் இந்த கல்வி எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். அப்படின்னா இந்த தார்மீகமாக நம்ம வந்து இருக்கிறது நம்ம கற்றுக்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு தார்மீகமாக இருக்கணும். தாய் தகப்பனார் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பக்தியாக இருப்பாரோ தார்மீகமாக இருப்பாரோ அதே அவங்க வந்து கடைப்பிடிப்பாங்க. என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க கடைப்பிடிச்சி ஆகணும். ஏன்னா அந்த நம்ம ரத்தத்தில் ஓடுது. அது இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்தது கிடையாது. எல்லாமே பல யுகங்களாக வந்துகிட்டே இருக்குது, பல யுகங்களாக அது வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால தான் இங்கே சொல்கிறாங்க, இந்த நவீன காலத்தோட நம்ம இன்னொன்று கவர்மெண்ட்டு சரியில்லை, மக்கள் சரியில்லை, அதை வந்து சொல்கிறது பெரிய தப்பு நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம வந்து அடிக்கடி கவர்மெண்ட்டை திட்டுவோம். கவர்மெண்ட் வருவாங்க போவாங்க, அதுக்கு வந்து அவங்கவுங்க அவங்க வந்து அதிர்ஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வருவாங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம வீட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அடுத்த வீட்டுக்காரங்க இருக்காங்க, அவங்களால தான் எனக்கு ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும். நம்ம வீட்டு ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். நம்மக்கிட்டே ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒரு அப்பா வந்து பையனுக்கு சொல்கிறான், ஏய் சிகரெட் குடிக்காதடா அப்படின்னா, அப்பா நீங்கள் 10 குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, நான் இன்னும் 5 தான் குடிச்சிட்டு இருக்கேன், நான் 10 தாண்டின பிறகு எனக்கு சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு தகுதியாக நீங்கள் விட்டீங்கன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம வந்து அந்த தகுதியை கட்டியாக பிடிச்சிக்கணும். அந்த என்ன நம்ம வந்து என்ன வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ மக்களுக்கு வந்து அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக சொல்லிட்டா போதும், அவங்க கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிருவாங்க. அதனால தான் பேரண்டிங் த சைல்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். குழந்தைங்களை வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு. அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து யாரும் பெண்கள் வந்து வாசப்படி தாண்டி போகிறதில்ல. காரணம் என்னென்னா, வாசப்படி அவங்களும் தாண்டி போயிட்டா வீட்டில் ஒரு இது இல்லாமல் போயிடுது, ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் போயிடும். மக்களுக்கு வந்து அனாதியாக இருந்துடுவாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க, இவங்க பாட்டுக்கு இவங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பார்த்தேன் இதில், ஒரு ரீலில். அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க. அப்பா வேலைக்கு போயிடுறாங்க, அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, லேடிஸ் கிளப்பு, விமென்ஸ் கிளப்பு அந்த மாதிரி போய் ஜாலியாக போயிடுறாங்க. பையன் ஸ்கூலுக்கு வரான், ஏதோ செஞ்சு கொடுத்துட்டு வேலைக்காரை செஞ்சு கொடுத்துட்டு பையன் அப்படியே இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு மாதிரி சலிச்சு போகுது வாழ்க்கையை. ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட போய் சொல்கிறான், நான் இவங்க 2 வீட்டில் இருக்கிறதில்ல, அதுக்கு லீகலாக என்ன எழுதி கொடுக்குன்னு சொல்கிறான். பையன் போய் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறான்.
இல்லைப்பா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது, நான் வந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லி அந்த வக்கீல் போய் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசிட்டு, பாருங்கள் உங்கள் பையன் வந்து இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க 2 பேருக்கு, நீங்கள் வந்து எனக்கு அப்பா அம்மாவே கிடையாதுன்னு சொல்லி என்கிட்ட இந்த மாதிரி இது லீகல் நோட்டீஸ் கொடுக்க சொல்கிறான், என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ இவனை கேட்குறாங்க, ஏன்ப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்டா, என்ன பண்ணுறதுமா, நீ வந்து கிளப்புக்கு போயிடுற, அப்பா வந்து கம்பெனிக்கு போயிடுறாரு, நான் எங்கே போடுறேன், யார் எனக்கு அப்பா அம்மா யாருன்னு சொல்லி கேட்குறான். வெளிநாட்டில் இப்படி தான் இருக்குது வாழ்க்கை. இப்போ அப்போது 30 மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு 30 வருஷத்துக்கு பின்னாடி அவன் இந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ பார்த்தா நம்ம இந்தியாவில் எல்லா சிட்டிலையும் இப்படி தான் இருக்குது. பக்கத்து வீட்டுக்காரான்றது கிடையாது, அவங்க அப்பாவும் பையனை வந்து மீட் பண்ணுறதே இல்லையா வெளிநாட்டில். அந்த அளவுக்குலாம் மோசமாக இன்னும் ஆகலை நம்ம நாடு. கொஞ்சம் அளவுக்காக இது இருக்குது, அந்த பக்தின்றது இருக்குது, இந்த பாசம்ன்றதெல்லாம் இன்னும் இருக்குது. அது இருக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா சாந்தியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் அதான் சொல்கிறார் பிரபுபாதர், ஒரு உண்மையான அரசாங்கம் வந்து பகவானை பற்றியும் அந்த ஹரிநாமத்தை பற்றியும் சொல்லாமல் இருக்கிற ஒரு அரசாங்கம் அது அரசாங்கமே கிடையாது. ஹரேர் நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தைவ கத்திரன்யதான் சொல்லி சாஸ்திரங்களை கலி சந்தன உபநிஷத்து சைத்தன்ய சரித்திரம்ல சொல்கிறாங்க. பகவானோட நாமத்தை வந்து யார் உச்சரிக்காமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இந்த வாழ்க்கையில். மறுபடியும் வாழ்க்கை எடுத்து வந்து சுற்றிட்டே இருப்பாங்க. இந்த துன்பத்துக்கு ஆளாயிடுவாங்க. சந்தோஷம்ன்றதே கிடைக்கிறதில்ல. காரணம் அதே தான். எல்லாருக்குமே வந்து என்ன நோய்ன்றதே தெரியாது. நோயே தெரியாமல் ஔஷதம் எப்படி எடுப்பாங்க? ஆனால் நம்மளுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணுறவங்களுக்கு, பகவானை நம்புகிறவங்களுக்கு நோய் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என்ன நோய்? பகவானை மறக்கிறதுனால, பகவானை வந்து விலங்கி போகிறதுனால நம்மளுக்கு துன்பங்கள் வருது. இப்போ பாருங்கள், கீதா மாதேவி வந்து கால் வலி முடியல, ஆனால் இருந்தாலும் வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி யசோதா மாதாஜி இங்கேருந்து புதன்கிழமை தான் அங்கே வராங்க, கோயிலுக்கு வராங்க. கௌரி மாதாஜி வராங்க, சீதா எல்லாம் இங்கே இருக்க பக்தர்கள் எல்லாமே அவ்வளோ தூரமாக வராங்க. நான் ஒன்றும் அவங்களுக்கு மாதம் 5,000 10,000 சம்பளம் எதுவும் கொடுக்குறது இல்லை. யாருக்காவது கொடுக்குறேன்னா இல்லை. ஏன்னா அன்பு பகவான் மேலே ஒரு அன்பு, ஒரு பாசம். நம்மளும் நல்லா வாழலாம், பகவானை பார்க்கலாம், பகவானை லோகத்துக்கு போகலாம். இங்கே வேண்டாம். இது எங்கே எப்படின்னா, we are walking on the edge of a knifeன்றாங்க. ஒரு கத்தி மேலே வந்து நம்ம நடந்துட்டுருக்கோம். இது அதான் பௌத்திக வாழ்க்கை. இந்த பௌத்திக உலகமே எப்படி இருக்குன்னா, கத்தி மேலே நம்ம நடந்துருக்கோம். எந்த டைமில் எதாவது நம்ம சொல்லவே முடியல. எதை வேணாலும் ஆகலாம் இந்த டைமில். இந்த இதிலெல்லாம் பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது. சில ரீல்ஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க, தலை பிச்சுக்கிட்டு போகுது. அந்த மாதிரிலாம் மோசமான இந்த 2 வாரத்தில் எத்தனை கொலை, எத்தனை கற்பழிப்பு பார்த்தா இது இன்னும் என்னடா இப்படியெல்லாம் இருக்காங்களா மக்கள்ன்றதெல்லாம் இருக்காங்க. காரணம் என்ன தெரியுமா? இதுக்கெல்லாமே ஆன்மீகம் இல்லாத, ஆன்மீக சிந்தனை இல்லை, பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இல்லை. எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லி பல தகாத செயலில் எல்லாமே ஈடுபடுறாங்க மக்கள். அதனால தான் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு. அதே மாதிரி அரசாங்கமும் அப்படி தான் இருக்குது. ஏதோ நம்ம புண்ணியத்தினால, நம்மளோட பகவானோட அந்த அருள்னால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஓரளவுக்காவது இந்த பகவானை பற்றியும் பக்தியை பற்றியும் கடைப்பிடிக்கிறதுனால இன்றைக்கி நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம். இல்லைனா என்றைக்கும் நம்மளை வந்து அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பழைய பிரிட்டிஷ் காலம் 1947 வந்துட்டுருக்கோம், என்றைக்கும் வந்துட்டுருக்கோம். ஏதோ நம்ம செஞ்ச அந்த பக்தினால் பகவானுக்கு ஒரு 10 பூ எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோமா என்னன்னு தெரியல, இல்லை நாமத்தை சொல்லியிருக்கோமோ தெரியல, சேவை செஞ்சுருக்கோன்றது நம்மளுக்கு தெரியல. அதனால் பகவான் நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம பத்திரமா காப்பாற்றிக்கிட்டு இதை அப்படியே நம்ம கொண்டு போய் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு, அடுத்த தரத்துக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அது கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து வாழ முடியும். ஏன்னா எந்த மாதிரி இருக்குன்றது நம்ம சொல்லவே முடியும். இப்போவே நம்மளால் பாருங்கள், ரொம்ப கொடூரமான செய்திகளெல்லாம் நடக்குது. சின்ன குழந்தைங்களெல்லாம் கற்பனை பண்ணுறாங்க. என்ன அவங்க ஹிரண்யகசிப்போட மோசமாக இருக்காங்க, ராவனோட மோசமாக இருக்காங்க. காரணம் என்னென்னா, கீதையை படிக்காமல் இருக்கிறதுனால, பக்தர்கள் கூட சாங்கித்யம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால, ஆன்மீகத்தை ஈடுபாடு இல்லாதனால இதெல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு. அதனால் நம்ம வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இந்த மாதிரி 2-3 சத்சங்கத்தை வந்து நடத்துக்கிட்டு பாகவதம் கொடுக்குது. எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் கொடுக்குது. எல்லாத்துக்குமே பாகவதம்ல ஆன்சர் இருக்குது. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து பகவத்கீதையில் வந்து சால்வேஷன் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. நம்ம எடுத்து படிக்கிறது இல்லை. நம்ம எதுக்கு விடுங்க, அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க, விடுங்க அந்த எப்படின்னு சொல்லி சும்மாயிடுறோம். அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. வயசான பின்னாடி படிக்கலாம். அது அக்கறை இல்லாதனால என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ரீசனா கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. காரணமா கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க.
நல்லா நடிக காலு நல்லா கை ஸோ இது இன்னொன்று ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோளே தெரியாது. ஏன் இந்த மனித வாழ்க்கை நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காரு, காரணம் என்ன, ஏன் விலங்குகளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? விலங்குகளும் பண்ணுறது நம்மளும் பண்ணுறோம், அவங்களும் பண்ணுறோம். குழந்தைங்களை பெற்றிக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், தூங்குகிறோம், மறுபடியும் ரட்சணை பாதுகாப்பு பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். அதே தான் இதுவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்மளும் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அவங்களும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா? விசேஷமான ஒரு இந்த வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க. அதை தர்மத்தை நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கணும். அந்த தர்மம் தான் இந்த பகவான நாமம். இந்த கலியுகத்தில் பகவான நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் உண்மையான பரவ தர்மம். 2 தர்மங்கள் இருக்குது, ஸ்வதர்மம், பரவ தர்மம். ஸ்வதர்மன்றது நம்ம சரீரத்துக்காக நம்ம பண்ணுறது தர்மம். நம்ம வேலை செய்கிறது, ஆஃபீஸுக்கு போகிறது, கம்பெனிக்கு போகிறது, சமையல் பண்ணுறது, இதெல்லாமே சாரீரகமாக பண்ணுறது. இன்னொரு தர்மம் பரவ தர்மம் எல்லாரும் இது கம்பல்சரி பண்ணணும், எல்லாரும் கட்டாயமாக பண்ணணும். அப்படி கட்டாயமாக பண்ணலன்னா நான் நம்ம மைண்டு கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதில்ல, நம்ம மனசு கட்டுப்பாடில் இருக்கிறதில்ல. அந்த மனசை கட்டுப்பாடில் வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவான நாமத்தை ஆசிரியத்தை நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வந்த பக்தர்கள் எல்லாமே சத்தக்கோடி நமஸ்காரங்கள். நீங்கள் 2 பேர் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எத்தனையோ பேர் கூப்பிட்டாங்க யசோதா மாதாஜி, ஆனால் உங்கள் 2 பேருக்கு மட்டும் பகவான் அந்த அருள் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படியாவது நீ கேட்கணுன்ற அந்த இது பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது இல்லை. எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் பக்கத்தில், அவங்களாம் எங்களுக்கு அந்த டைம் இல்லை, இந்த டைம் இல்லை, அங்கே போகணும் இங்கே போகணும். ஆனால் நீங்கள் பகவானுக்காக கேட்கணும்னு சொல்லி நல்ல ஆர்வமாக வந்தது ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு சந்தோஷமாகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு பாப்பா சின்ன பின்ன படிக்கிறது எல்லாம் செய்வா. இப்போ மெட்ராஸ்ல கம்பெனில இன்ஜினியரா வேலை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்காரர் வேலையை விட்டுட்டு ஏதோ போர் போட்டு விவசாயத்துக்கு இறங்கினாங்க. இந்த பொண்ணு கூட விட்டுட்டு இப்போ செய்து பிரபு மாடல்லாம் கம்பெனியா விட்டுருச்சு. 60,000 சின்ன பொண்ணு 60,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு இருந்துச்சு சேலரி. ஏன்னா மாமியார் மாமனார் இருக்கிறாங்க, அவங்களும் அனுப்ப முடியாது கம்பெனி. அந்த மாதிரி இப்போ எத்தனையோ பேர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் சொந்த ஊரில் போய் இந்த மாதிரி விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா விவசாயம் செய்கிறதே இப்போ நிறைய பேர் யாருமே பண்ணுறதில்ல. விவசாயம் பண்ணுறவங்க பொண்ணு கொடுக்குறதில்ல, அது வேறு பெரிய விஷயம். அதே மாதிரி கோயிலில் யாராவது பூஜாரின்னா அவங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்குறதில்ல. எது நல்ல காரியங்கள் செய்கிறாங்களோ, எந்த விதமான கலாச்சாரத்தை நம்ம கடைப்பிடிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு சமுதாயத்தில் இப்போ கெட்ட பேர். அவங்களுக்கு இவங்க வீட்டுக்கு கொடுக்காதப்பா, எப்போ பார்த்தாலும் சாமி சாமின்றாங்கப்பா, எப்போ பார்த்தாலும் விவசாயக்காரங்கப்பா, இவங்க கூலிக்காரங்க அப்படின்றாங்க. அந்த கூலிக்காரங்க விவசாயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சாப்பாடே இல்லை, அது புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க மக்கள். அது ஒன்று இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த கர்மாகாரம் இண்டஸ்ட்ரீஸே நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை, பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி தேவையில்லை. ஓகே, இந்த புருஷோத்தம் மாதத்தில் இந்த விளக்கேற்றிட்டு நம்ம பகவானுக்கு 7 தடவை நீங்கள் விளக்கேற்றுடுங்க. பகவத்கீதா வச்சிருக்க மாட்டாங்க அங்கே. அந்த யசோத தாமோதர் இருக்கார்ல, அவங்களுக்கே காமிச்சிட்டு சொல்லுங்கள் எல்லாரையும். யசோத தாமோதர் இதேலா அவர் அதுக்கு இது தீபாராதனை தோஸ்படி நீங்கள் அங்கே நின்றுட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஆச்சமனை கப்பெடுத்துக்கோ மணி. ஸோ இந்த புருஷோத்தம் மாதத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிங்களே 1000 தடவை உங்களுக்கு இது என்ன அந்த புண்ணியம் 1000 தடவை நீங்கள் பண்ணுற அளவுக்கு சமானம். ஒரு தடவை நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா, 1000 தடவை கேட்ட மாதிரி. ஒரு தடவை நாமத்தை சொன்னால் 1000 தடவை சொன்ன மாதிரி. ஸோ இங்கே எம்ஜிஆர் நகரில் நம்ம புதன்கிழமை கிளாஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் யசோத மாதாஜி கூட வரலாம். அது மணி இது மணி அது ராதாகிருஷ்ணா இருக்கும், ராதாகிருஷ்ணக்கே மணி. சனிக்கிழமை வேணுகோபால் கோயிலில் எவ்ரி சாட்டர்டே அங்கே இருக்கும். 6:45 பகவான் முன்னாடி பஜனை பாடுவோம். அதுக்கப்புறம் 7 மணிக்கு பகவத்கீதா சொற்பொழிவு கொடுப்போம். எவ்ரி சாட்டர்டே இருக்கும். புதன்கிழமை இவங்க வீட்டில் இருக்கும். தமிழ் செல்வம் அவங்க வீடு, இவர் ஃப்ரெண்டு தான். நீங்கள் யசோத மாதாஜி இங்கே வந்துட்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 6:45 அங்கே வந்துடலாம். எவ்ரி வீக் இருக்கும். அதே மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும். உங்கள்கிட்ட பெரிய ஃபோன் இருந்தால் நீங்கள் லிங்க் அனுப்புவோம். ஆன்லைன் திங்கக்கிழமை சாயங்காலம் 7:30 மணிக்கு 9 மணி வரைக்கும் பக்தியை பற்றி நாங்கள் சொல்லுவோம். எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணும், பக்தி எப்படி எல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு, அதை பற்றி நாங்கள் சொல்லுவோம். நீங்கள் நம்பர் அவங்களுக்கு யசோத மாதாஜி கொடுத்துட்டா இல்லை, நீங்கள் நம்பர் கொடுத்துட்டா நாங்கள் குரூப்பில் போடுவோம். உங்கள் நம்பரை அதை குரூப்பில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். குரூப்பில் ஆட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லிங்க் வந்துடும். அந்த லிங்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் வந்துடும். நீங்கள் கிளாஸ்க்குள்ளே ஜாயின் ஆகிடும். ஒரு ஸ்டார்ட்